فوجیں داخل ہوئیں تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صدارتی محل سے اللہ اکبر کے پرچم کو اتار کر نیچے پھینکا اور پرانا پرچم اوپر لگا۔ ہمیں کہتے ہیں بدماش، کیا کہتے ہیں؟ بنیاد پرستی ختم کرو، مذہبیت ختم کرو، مذہبی لوگوں کو لگام ڈالو۔ اور بدماش کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے صلیب کا نعرہ لگاتا ہے بش، اور جب بغداد میں داخل ہوتا ہے اللہ اکبر کے لکھے ہوئے پرچم کو نیچے پھینکتا ہے۔ اور مجھے بتلاؤ یہ مذہبی جنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ سویرے سویرے جاتا ہے، نیوز ویک میں نے پڑھا، آپ نے اخبارات کے اندر ترجمہ پڑھا، سویرے سویرے جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ انجیل کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر مارننگ واک صبح کی جو سیر کرتا ہے، اللہ کی قسم گراسی پلاٹ کے اندر کیا کرتا ہے؟ صلیب، 7 امریکی پرچم، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگا کر، راستے بنا کر بش ان راستوں پر لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے صبح کی سیر کرتا ہے، اور ساتھ سوچتا ہے کہ اس صلیب کو میں نے اونچا کرنا ہے۔ اللہ اکبر و مسلمانوں، وہ یہ سوچتا ہے، اور کئی ایسے بدبخت ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ مذہب کی جنگ نہیں ہے، اور مذہب کی نہیں ہے تو اور تیرے ابے کی جاگیر کے لیے ہے، کس لیے ہے؟ بدبخت، یہ دین کی جنگ ہے، یہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہے، یہ اہل صلیب اور اہل توحید کے درمیان جنگ ہے، یہ بش بدماش اور اسلام کے درمیان جنگ ہے، مجاہدین کے درمیان جنگ ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اللہ کی قسم میں آج ایک اور بات آپ کو بتلاؤں، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ وہ رب کہتا ہے میں چاہوں تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کفر کو ملیا میٹ کر دوں، لیکن رب نے دنیا جو بنائی ہے نا، دنیا جو بنائی ہے اسباب کی بنائی ہے، یہاں امام الانبیاء کو بھی نکلنا پڑتا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑنا پڑتی ہے، کوئی سبز چولوں والا یہاں پر ڈیزی کٹر کو اپنی جھولی میں نہیں سنبھالتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، یہاں امام الانبیاء کو بھی یہ چھوڑ دو یہ باتیں، یہاں امام الانبیاء کو علیہ السلام آپ کو بھی نکلنا پڑتا ہے، تلوار پکڑنا پڑتی ہے، بدر میں جانا پڑتا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے، اللہ اکبر 70 صحابہ کو شہید کروانا پڑتا ہے، حضرت حمزہ کا چاک سینہ کٹا ہوا ناک اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے، صفیہ پھوپھی کو روکنا پڑتا ہے، اپنے دندان مبارک کو شہید کروانا پڑتا ہے، سر اور رخسار سرخ و سفید پیارا مبارک، وہاں پر سونے کی سنگلیاں پیوست ہوتی ہیں، امام الانبیاء کو، سرکار دو جہاں کو، سرور ثقلین کو یہ سارے مناظر دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن یاد رکھو آخری فتح اسلام کی ہوتی ہے۔ عرش والے رب نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا، اور اللہ کی قسم مجاہدین کی دعائیں، مجاہدین دعائیں کرتے تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے مجاہدین، باقی سارے مجاہدین دعائیں کرتے تھے، یاغستان میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہ ہمارے حکمران مغل عیاش بنے رہے، ہندو عورتوں سے شادیاں کرتے رہے، دین الہی بناتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، وہ تو دفع ہو گئے، پر مولا ہم ٹیکنالوجی کیسے بناتے؟ مولا ہم تو اپنی
जाने हम भी कुर्बान कर गए, अब तू क्या कर अल्लाहुम्मा अहलिक ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को जालिमों से टकरा कर मार। रब ने दुआ कबूल की, जंगे अजीम दोम हुई, 6 करोड़ काफिर मारे गए, बर्बाद हो गए। रब ने हिंदुस्तान से कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को खड़ा किया, पाकिस्तान बन गया, मुस्लिम लीग बन गई, पाकिस्तान बन गया। 4 मुल्क उस वक्त आजाद थे, एक पाकिस्तान था, एक तुर्की था, एक ईरान था, एक सऊदी अरब अफगानिस्तान था, 4 मुल्क थे। रब ने 56 मुल्क दे दिए, 50 साल तुम्हें दिए, निसफ सदी तुम्हें दी, तेल की दौलतें दी, पर ये क्या करते रहे? ये अपने महल्लात बिल्डिंगें बनाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह का इनाम हुआ, पाकिस्तान पर के एटमी टेक्नोलॉजी बन गई। आज अगर ये काम हमने नहीं किया तो वो जूते पड़ रहे हैं। रब कहता है जूतों से बचने के लिए और उल्टा उनके सर में जूते मारने के लिए अब तुम एक हो जाओ, एक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, ये दीन की जंग है, मजहब की जंग है। देखो बुश ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो दिन कौन सा था? और जुमेरात का दिन था। और देखो अल्लाह की कसम, यहां पर हमला किया, इराक पर हमला किया तो यहां भी दिन जुमेरात का था, फजर का टाइम था। ऑपरेशनल कमांडर अबू जैदी था, नाम मुसलमानों वाला था, यहूदी। टॉमी फ्रैंक का असिस्टेंट था, ऑपरेशनल कमांडर वो था। वो तो बदबख्त टॉमी फ्रैंक तो दोहा में बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर, उन्होंने बदला लिया है, इंतकाम लिया है। तुम्हारे नबी से इंतकाम तुमसे लिया है कि तुम अपने नबी के मानने वाले हो। ये बदबख्त शरारतें करते थे, मदीना में करते थे, अल्लाह के नबी ने वहां से निकाला, खैबर में चले गए, वहां पीछा किया। जुमेरात का दिन था, अल्लाह अकबर, जुमेरात का दिन था। आधी रात को वहां पहुंचे, पड़ाव किया। जब तहज्जुद का टाइम हुआ, यहूदी निकले, कोई कस्सी लेकर, कोई हाजत जरूरिया के लिए, कोई इबादत के लिए, कोई किसके लिए, कोई पानी देने के लिए। जब जनाब वो निकले और उन्होंने क्या देखा, सही बुखारी में है, यस्औना फिस्सिकक, गलियों में भाग दौड़ कर रहे थे और क्या कह रहे थे? मोहम्मद वल खमीस, वो दिन भी जुमेरात का, लश्कर भी मोहम्मद का। और हमारा जुमेरात का दिन हलवे खाने का है। मोहम्मद वल खमीस, दिन भी जुमेरात का, लश्कर भी मोहम्मद का। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने नारा लगाया, अल्लाह अकबर, खैबत खैबर, मोहम्मद आ गया, खैबर बर्बाद होगा। भाइयों, आज यहूदियों ने वही बदला लिया, जुमेरात का दिन हमला किया। तुम्हारे नबी की जबान से निकला हुआ नारा अल्लाह अकबर, उसको इराक के सदारती महल से उतार कर नीचे फेंका। ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि शायद किसी मुशर्रफ के दिल में गैरत पैदा हो जाए, शायद कोई हुस्नी मुबारक जो बदबख्त बना रहा, कुछ उसके दिल में भी हुस्न पैदा हो जाए जिहाद का, कोई वो बदबख्त भी बाबरकत बन जाए, फलां हुक्मरान भी ठीक हो जाए, फलां भी सीधा हो जाए। ये इसलिए सारा कुछ हुआ है। अल्लाह अकबर, ये रब ने तब नजारा करवाया है। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर ये हुक्मरान नहीं उठते, आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं, फिर क्या होगा? अल्लाह की कसम, मायूसी हमारे यहां तो कभी करीब भी नहीं फटकी। हम मायूस होना नहीं जानते, हम नहीं जानते। अल्लाह अकबर, हम तो लड़ना जानते हैं, शहादत की मौत पाना जानते हैं। और टीपू सुल्तान, मैं तुमसे पूछता हूं, निस्बत रोड पर रहने वालों, जलसा के लिए आने वालों, भाइयों तुमसे पूछता हूं, टीपू सुल्तान नाकाम हुआ कि कामयाब?
اور بولو ناکام ہوا کہ کامیاب؟ اونچی بولو، کہو کامیاب۔ شاہ اسماعیل شہید ناکام ہوا کہ کامیاب؟ سراج الدولہ ناکام ہوا کہ کامیاب؟ وہ کامیاب ہوئے تو آج بھی کامیابی ہے۔ دیکھو افغانستان کے اندر لوگ کہتے تھے جہادیوں کو کہاں کیا ملا، کہاں گئے مجاہدین؟